अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी ਚੱਕ नंबर 195 गावे, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद लाजपुर। यह पिंड अड्डा मरीदवाला तो मामू कांजन रोड से जांदियां होया थोड़े ही फासले ते सज्जे हत्थ वाल नूं आंदा है। 47 तो पहला इस पिंड में ज़्यादातर हिंदू भाईचारे के लोग बैठे सी और जब 1898 12 आबाद हुई। इस वक्त ज़िला हुशियारपुर, पिंड फलाही, इस पिंड चों आए हुए बजुर्ग खराती ने आके ये पिंड आबाद किया सी। इस पिंड की एक बहुत खास गल यह है कि इस पिंड में सारे ही जट बरादरी नाल तल्लक रखने वाले लोग बैठे हैं। इस तो अलावा कुछ घर जिन्होंने लोहार, तरखान, मोची, जुलाहे, कुमार और फकीर कौम के लोग ने वो इस पिंड बैठे हैं। ਚੱਕ नंबर 195 गावे में हर बाज़ार में बहुत सारे निम के दरख्त देखने को मिलते हैं, जिस नाल पिंड की खूबसूरती और माहौल और वधिया हो जाता है। बूंदी राम और पोखर इस पिंड के रहने वाले सी जो दुकानदारी करते सी। रामचंद, लालचंद, हरी राम, ओमचंद बूंदी राम होना के बेटे सी और पोखर बूंदी राम होना का भतीजा सी। अगों भगवान दास उर्फ मट्टी, रामदास, खानचंद, रामलाल ये पोखर होना की औलाद सी। नज़दीकी पिंडों में 92 ਚੱਕ जिस दी 2 वादियाँ सी, 93 ਚੱਕ दियाँ भी 2 वादियाँ सी, 194 गावे गांधी, 196 ਚੱਕ दियाँ भी 2 वादियाँ सी। मामू कांजन इस पिंड तो कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दसते जाने जी कि मामू कांजन का पुराना नाम संढिया वाला सी। दोस्तों ਚੱਕ नंबर 195 गावे विच साडी मुलाकात 2 जोड़े भरावां नाल है जो 47 तो पहले दे ही इस पिंड विच रह रहे हैं और इन्होंने इस पिंड तो उजड़ के जाने वाले सारे लोगों को वेख्या है कि वो किस तरह भरे भराए घर अपन दुकाना छड्ड के इस पिंड चों गए। आओ फिर बाकी गलबात बजुर्गों को पुछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी अपना नाम दस्यो की? मोहम्मद अनवर। अपना की नाम? मोहम्मद अरशद। अरशद। तुसी दोने सके भाई हो जी? बिल्कुल ट्विन ब्रदर्स। ट्विन ब्रदर्स जोड़े। हाँ। अपने बजुर्गों का की नाम सी जी? हाजी मोहम्मद बख्श। अच्छा, हाजी मोहम्मद बख्श। दादा जी के नाम का भी पता? हाँ जी। की नाम दसो? खरैती। करैती। अपनी केड़ी बरादरी है जी? जट बरादरी। अच्छा, गोद का भी पता? गोद का भी पता। कैंथ। कैंथ। अच्छा अच्छा अच्छा। 1947 की वंड पई, उदों अपनी उम्र किन्नी सी? 14 वर्ष। 14 वर्ष। हाँ। अपनी किन्नी सी जी? इन्नी सी। जोड़े जो सके फिर कोई उम्र होनी है।
ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਜਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾੜ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਕਕਲਮੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪੈਸਾ ਭੀੜਾ ਭੂੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਫਲਾਈ। ਪਿੰਡ ਫਲਾਈ, ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਯਾਨੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹ ਉਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਐਸੇ ਚੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਖਰੈਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 10,000 ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 1926-28 ਚ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਰਬਾ ਵੇਚਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਹਾਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ 10,000 ਚ ਸਣੇ ਹਾਤਾ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾ ਲੂੰਗਾ। 129 ਸਿੱਖ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਹਾਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸੇਬ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਚਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਮਿਆਰ ਆ ਧਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਧਰਮੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਤੋਤਰੀ ਸਾ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਓ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਹੂੰ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੂੰ ਖਾਨ ਚੰਦ, ਹੂੰ। ਰਾਮ ਲਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਜਮਾਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਅਸਲਮ ਖੋਥੜਾ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੂੰਢ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਣਕ ਰਲ ਕੇ ਵੱਢ ਲੈਣੀ, ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਗਾਹ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਸੋਧ ਲੈਣਾ। ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਮਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਟੋਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ 99-95 ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਬੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ। 95 ਦੇ ਬੁੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਬਗੈਰ ਵਰਜਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਲੇ ਹੋਈ ਨਾ 98 ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇਰੀ ਚੜ੍ਹ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ,
ਤੇ ਕਦੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂ ਵੱਢਣ ਲੈ ਜੋ ਸੱਥਰ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤੜ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਉੜ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਡੀਆਂ ਬੂਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਕੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਂ, ਲਿਆ ਕੇ। ਛੱਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਹ ਲੈਣੇ, ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਛੋਟਾ ਫੇਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋਟੇ ਫੇਰੀ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾੜ ਤਾੜ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਵੀ। ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲਜ ਆ। 1924 ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ। 1924 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 2 ਸਾਲ ਪੈਦਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਲਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 1900 ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ। 1900 ਦੀ ਨਫਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ 1900 1900 ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। 99 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, 1-2। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 99 ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਲਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਐਵੇਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। 2 99 ਦੇ ਸੀ, 2 95 ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ 50 ਸਕੂਲ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁੜੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜ਼ੇਨ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਲਦੀਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਗੁੰਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲ ਛੱਡਿਆ, ਟੱਲੇ ਟੁੱਲੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਆਖੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁੰਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਟਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜ਼ੇਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਓ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, तो हाजिरी लाई सवेरे जिसले गए तो कल उठ के खड़े आ जाओ। कल आखे जी मेरी आखे वफात का किन जिक्र किया। है ना, इस करके वो वक्त बड़ा चंगा सी। अज पछताने असी उस वक्त में। भावें मॉडर्न आ गई, कारां आ गई, मोटरसाइकिल आ गए, लेकिन नहीं वो नज़ारा नवा ही सी, वखरा सी। लोग इधर ढोल बज रहा, कबड्डियां हो रही, इधर छिंज पै रही है। ते एक दूए के काम भी आना। ते कंजर पाओ तो बचे हो सके अपने काम ना काम जान। हर बंदे हिम्मत वाले से बूढ़े। ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਕੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ? खेडा खुडा बूढ़े खेलते रहे, 7 दिन खेल हुई। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ, ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ, ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ 1898 ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ 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 1800। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਮਰਬੇ ਲਾ ਪੈਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੁਰੱਬੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀ ਲੱਭਣੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਧੋ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਹੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਕੋ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਸੀ? ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਮਰਦੀਨ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸਾ। ਉਮਰਦੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੂਟਾ ਸਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮੂ ਸਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੇਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰਿਆ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐ ਨੂੰ ਲੱਜ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਐ ਨੂੰ ਚਾਹੋਂ ਤੋਂ ਚੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਰਬਾ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਸੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮਰਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰਤਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਹਾਤਾ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵੇਚਦਾ। ਆਖੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੀਰ ਪੀ ਖਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਆਖੇ ਜੀ 10,000 ਵਿੱਚ ਹਾਤਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ। ਚੱਲ ਆਖੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਖੁਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਹਾਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ, ਫੇਰ ਟੱਕਰੇ। ਆਖੇ ਉਹ ਖੁਰਾਤੀ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ 200 ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 200 ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੂਟਾ ਲੰਬੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਾਤੀ 200 ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮਰੱਬਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੂੰਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਅੰਮੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਿਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਬੁੜੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ? ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਰਾਮਾਮੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਜਾਣ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਬਲਕਿ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਕਦੇ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 96 ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99 ਆ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ?
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਮਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਘਰ ਚੋਂ ਐਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਾ ਬੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਬੀਨ ਬਾਜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਪੋਖਰ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੂੰਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਉਜਾੜ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਾੜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਿਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੂਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਕ ਲਾਤੀ। ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਲਣ ਲਾਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨੇਰੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਗ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਆ ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇ 93 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਦੀ ਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਉਹ ਚਾਸਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਲੰਬਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਚੱਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ? ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਭਜਦੇ, ਬੇਰ ਹੀ ਜਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਫਟਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਬੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਖੱਟੀ ਕਰਿਆ ਬੇਰ ਤੋੜੇ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 6 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੁਣ ਢਾਹ ਕੇ ਵੰਡ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ? ਆਪ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਏਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਦਰਖਤ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਟਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਰਾਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕੜਾਏ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ? ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਾਤਾਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਇੱਕ ਬੋਣੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਆਏ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਦੇ ਤਕੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਛਿੱਟੇ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਢੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਠੀਪੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬੂੰਦੀ ਸਾ, ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸਮਿਤਰਾ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਰਾਮਚੰਦ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਮੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਜਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਾੜਾ ਪੱਟਿਆ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇਹਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਖੂਹੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸ਼ਕੂਰ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ MP ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ MNA ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਪੈਰ ਦਰ ਪੈਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਦ ਖਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ MP ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਮਰਦੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੋਟੀ ਕਰਨ ਗਏ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੂਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਇੱਕ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਚੜ ਜਾ। ਬਥੇਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ 195 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 196 ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਟਪੋ ਦਾ ਮੂਹਰੇ 92 ਦੇ ਦੋ ਵਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ। 97 ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, 98 ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਵਹਾਂ 6 ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਟਲਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਂਪੁਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੂਕੜਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਡੋਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਡੋਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਜੀ 195 ਮਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ, ਨਵੀਂ ਪੌਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।